نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک بچے کے حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی مجلس ہے۔ اللہ نے اسے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ اس نے قرآن کریم مکمل حفظ کیا ہے۔ 3 باتیں مختصر سے وقت میں عرض کر دوں۔ پہلی بات کہ جب کوئی اپنے آپ کو قرآن کریم سے مکمل جوڑتا ہے جیسے اللہ قرآن کریم سے جوڑنا چاہتے ہیں، تو پھر اسے 3 انعام حاصل ہوتے ہیں، 2 دنیا میں، ایک اللہ اسے عزت سے نوازتے ہیں، دنیا کی پریشانیاں دور کر کے اس کے زندگی کے گزارے کی کفالت ہی نہیں وسعت بھی عطا کرتے ہیں، اور آخرت کی کامیابی اس کا تیسرا انعام ہوتا ہے۔ ان مدرسے والوں سے پوچھئے، مولانا عبدالغنی صاحب ہیں، مفتی رضی صاحب ہیں، ہم دیوبند میں بیٹھ کر آئے دن دیکھتے رہتے ہیں جب کوئی آدمی کسی مصیبت میں پھنستا ہے، چاہے کسی مقدمے میں پھنس گیا، کسی لا علاج سنگین مہلک بیماری کا شکار ہو گیا، ڈاکٹروں کے چکر لگا کے تھک لیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، مقدمے میں پھنس کر کے افسران کے، عدالتوں کے، وکلا کے، منسٹروں کے چکر لگاتے لگاتے تھک گیا، جب اسے ہر جگہ اندھیرا اندھیرا نظر آتا ہے، کروڑوں کی رشوت ہاتھ میں لیے پھرتا ہے، کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، تب پھر اسے یاد آتا ہے کہ اب ایک اللہ کی عدالت ہے جہاں سے میں چھوٹ سکتا ہوں، جہاں سے نجات مل سکتی ہے، لیکن اس عدالت میں مقدمہ پیش کرنے کے لیے وکیل چاہیے، ہر عدالت میں وکیل چاہیے۔ وہ غور کرتا ہے، پھر اس کی عقل کہتی ہے اللہ کی عدالت میں جس وکیل کی سنی جا سکتی ہے وہ یہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو فجر سے پہلے اٹھ کر اپنی زبان سے کلام الہی کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے آتے ہوئے عذاب کو روک دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی عدالت میں میرا مقدمہ پیش کریں گے، تب اللہ سنیں گے، میرے عرض کرنے سے، درخواست کرنے سے، رونے گڑگڑانے سے نہیں سنیں گے، کیونکہ زندگی میری نافرمانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کس قدر بڑی عزت ہے جب آدمی دنیا کے بڑے سے بڑے مالدار، بڑے سے بڑے عہدیدار، منسٹر، جج سے مایوس ہو جاتا ہے، اسے روشنی کی کرن نظر آتی ہے تو حافظ کے پیروں میں۔ اور اللہ قرآن سے وابستہ لوگوں کو دنیا میں مالداری بھی عنایت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے ہیں، کتان کے کپڑے سے، اور یہ کہا واہ 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 واہ۔ ایک دن ہو تھا ابو ہریرہ کہ مسجد نبوی میں تو بھوک کی وجہ سے، کئی دن کے فاقے کی وجہ سے غشی طاری ہو کر، بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا۔ آج تیرا حال یہ ہے کہ ناک بھی صاف کرتا ہے تو کتان کے ریشم کے کپڑے سے۔ یہ قرآن سے وابستگی کا انعام تھا جو اللہ نے دنیا میں دیا تھا۔ شمال ترمذی میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مہم سر کرنے کے لیے بھیجا، 7 آدمی تھے، کھانا ختم ہو گیا، درختوں کے پتے چبا چبا کر، درختوں کی چھال چبا چبا کر اپنی زندگی بچائی، زندہ رہنے کے لیے بکریوں کی طرح ہم نے پتے چبائے۔ پھر فرماتے ہیں آج میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں 7 کو کوئی ایسا نہیں جو کسی نہ کسی اسلامی اسٹیٹ کا، اسلامی ریاست کا گورنر بنانا بیٹا ہو۔ کہیں دور کیوں جاتے ہو؟ یہ ہمارے حضرت مولانا محمد علی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، ان کا گاؤڑی کا علاقہ کس قدر پسماندہ تھا،
गावड़ी में कुरान करीम की खिदमत हुई, अल्लाह ने वहां के दरिया को माश का जरिया बना दिया और लोगों के बारे किनारे हो गए। कुरान करीम की खिदमत और उसकी बरकत का ज़हूर हुआ। ये दुनिया में होता है और आखिरत के अंदर भी अल्लाह जो इज्जत देते हैं वो देते हैं। 10 जहन्नमियों की सिफारिश कराएगा, वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा। लेकिन फिर दूसरी वही बात जो हमारे हजरत मौलाना तौहीद आलम साहब ने फरमाया, और यहाँ वालिदैन भी मौजूद होंगे, सरपरस्त भी मौजूद होंगे बनने वाले हाफिज के, कि सारी फजीलत तब है, हदीस में है, मन इस्तज़हरल कुरान ऐ हफिदा, जो कुरान करीम को अपने काबू में ले ले, यानी उसे याद कर ले, फ़अहल्ल हलाला व हर्रम हरामा, फिर कुरान के हलाल को हलाल समझकर इख्तियार करे, हराम को हराम समझकर छोड़ दे, उसके करीब ना जाए, तब वो 10 जहन्नमियों की सिफारिश करेगा। और जो वालिदैन को ताज पहनाने वाली रिवायत है उसमें है, मन क़रअल कुरान व आमिला बिमा फी, जो कुरान करीम को पढ़े और कुरान करीम के हकाम पर अमल करे, तभी इज्जत मिलती है। वरना अगर खुद हाफिज अमल नहीं करेगा तो अपने आप को छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, दूसरे की सिफारिश करना तो दूर की बात है। इसलिए सरपरस्त, वालिदैन, असातिज़ा, उसकी अमली जिंदगी पर भी तवज्जो दें। आखिरी बात, उलमा नबी के वारिस हैं और नबी के भेजने के, बेइज्जते नबी के और मकासद नबुवत जो कुरान करीम ने बतलाए हैं कि नबी क्यों वो दुनिया में भेजे जाते हैं और हमने क्यों भेजा है, तो वो 4 मकसद हैं नबी के दुनिया में आने के। कुरान करीम कहता है, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिकमा, हमने भेजा है रसूल तुम में, क्यों? ताकि हमारे कुरान करीम के आयात को लोगों के सामने पढ़ पढ़ कर सुनाए कि कलामुल्लाह को पढ़ना कैसे है, वो पढ़कर दिखाए और पढ़ना सिखाए, और लोगों के दिलों से बुरे अखलाक और बुरी आदतों को निकालकर नेक अखलाक, नेक आदतों का खुगर बना दे। 2 काम हो गए। तीसरा काम, कुरान करीम के मानी मतालिब सिखाए और सुन्नत के काम सिखाए। 4 मकसद हैं। ये जो बच्चा हिफ्ज कर रहा है, ये सिर्फ एक मकसद के लायक हुआ है कि लोगों के सामने कलामुल्लाह कैसे पढ़ना है उसको पढ़ करके सुना देगा और लोगों को पढ़ना सिखा भी सकता है बड़ा होकर। लेकिन 3 जिम्मेदारी अभी बाकी है। कुरान करीम का तर्जुमा मानी मतलब नहीं जानता, ये सीखना उसकी जिम्मेदारी है। वालिदैन, सरपरस्तों, असातिज़ा की जिम्मेदारी है उसकी रहबरी करें, उसे सिखाएं। नेक अखलाक का खुगर बनना, बुरे अखलाक को छोड़ना, जिसे तज़किए नफ्स कहा जाता है, ये बाकी है भी। सुन्नतों को सीखना, सुन्नतों को जिंदगी में उतारना भी बाकी है। मैं साफ कहूं, 4 जिम्मेदारियों में से एक चीज का अभी हुसूल हुआ है, उसमें भी बहुत कुछ बाकी है। 3/4 बाकी है नबी का वारिस बनने के लिए। मैं उम्मीद रखूंगा इस बच्चे के वालिदैन से, इसके सरपरस्तों से, इसके असातिज़ा से, कि इस बच्चे को मुकम्मल नबी का वारिस बनाकर छोड़ेंगे। 3 हिस्से जो बाकी हैं उसको भी हुसूल की कोशिश करेंगे और इसको रहनुमाई करते रहेंगे, ज़रूरियात की कफालत करते रहेंगे। अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल करेगा और फिर आखिरत में इसको जो इज्जत सुरखरुई हासिल होगी, आपको भी सुरखरुई के हासिल होने का ये बच्चा जरिया बनेगा। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।